ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। 33 नंबर श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। पूर्व दुईटी श्लोक रे भगवान कहले उद्धारर मार्ग कर्मयोग। ईश्वर को साक्षी रखी कर्म करने द्वारा मनुष्यर चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाए एवं परिणाम स्वरूप सी शास्त्र जहाँ कहते ताकू बुझी निजर उद्धार करे, आत्मतत्व को बुझी। एटा ही मार्ग, सबु समय एटा ही मार्ग। एवं जे ई मार्ग रे जाए नहीं तार जीवन वृथा बोलिकी कहले। ये त्वेदभ्यसोयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। पूर्व श्लोक रे से व्यक्ति मान को नष्ट बोलिकी जानो, कहीं जहाँ किछि कले मध्य जीवन रे तृप्ति रहिबो नहीं। कहीं जीवन रहस्य न बुझिबा पर्यंत मनुष्य जहाँ करू पछे पूर्ण भाव से आनंद पाई परिबो नहीं। तो ये श्लोक रे भगवान कहते प्रकृतिर वशवर्ती होइकी मनुष्य माने कर्म करते। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। देखिए असहाय भले लगे बाट बतेबे भगवान। तो सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः, स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। स्वस्याः प्रकृतेः निजर प्रकृतिर वशवर्ती होइकी आधार रे स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। सेपरि सदृशं से भली भाव रे चेष्टते आचरण करन्ति। प्रकृति ज्ञानवानपि ज्ञानी मध्य विवेकी व्यक्ति माने मध्य प्रकृतिर आधार रे से आचरण करन्ति। प्रकृतिं यान्ति भूतानि एवं प्राणी माने मनुष्य माने प्रकृति आड़क टाणी होगी जाती। निग्रह किम करिष्यति। मुँह कहले मध्य किछि हबो नै। भगवान कहते मुँह कहले किछि हबो नै, तमे मध्य कहले किछि करा जाई परिबो नै। केही काहू किछि करि परिबे नहि। प्रकृतिर लक्षण सेमिति बोलिकी कहउछन। तो सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिः। तो ये प्रकृति माने कौन? प्रकृति हूँ भगवान शंकराचार्य लिखिंट पूर्व जन्म मानकरे जीव करिथिबा धर्म अधर्म पुण्य पाप तार ताकू ही प्रकृति बोलिकी कह जाए। आम स्पष्ट भाव बुझी पारिबा याकू। जेकोसी मनुष्य जन्म शास्त्र कहते पुण्य एवं पापर मिश्रणर परिणाम। अत्यधिक पुण्य कर्म कले जड़े व्यक्ति देवता ही पारे। अत्यधिक पाप कले पापिष्ठ व्यक्ति ताको भगवान गच्छ कर दियंती बोली कहा जायछि। एवं पाप कले पशु पक्षी तिर्यक योनि। तिर्यक योनि अर्थात जहाँकर मेरुदंड एभଳି भाବରେ थाए तिर्यक योनि। एवं पुण्य पापर मिश्रण मनुष्य जन्म। प्रत्येक मनुष्य पृथ्वी सारा ये भाव में शास्त्र कहते। तो वर्तमान ये पुण्य पापर मिश्रण आधार रे जो जन्म मनुष्य जन्म केमिति होउछि आमे बुझी परिबा। देखंतु हम समस्तंकर चेहरा समान नहीं। समस्ते पुरुष नुहंती कि समस्ते स्त्री नुहंती।
समस्त चलबार ढंग अलग अलग देखते समस्त चलबार ढंग आम कथा कहूँ आम पार्टी केमती शब्द बाहर समस्त अलग अलग समस्त जो सामान्य इच्छा गुड़ाक थाए जे कौ परिबा भल पाइबा जन्मरू छोट पिला माने अछंती किए नाची जानुची किए बाजा बजाउची किछि पिला थांती जे बहुत बुद्धिमान पिला थांती आउ किछि थांती संपूर्ण भाव उल्टा आम देखु आम क्लास रे आम देखु पिला बेले आम क्लास रे आम देखिछु कहार केमती आम कौन कहबा या शास्त्र कहते पूर्व जन्म मानकरे करिଥିବା पुण्य एवं पापर कर्मर फल शिशुटी जन्म होउची एवं अनाहार कारण ता माँ को क्षीर होनी बहुत आज्ञा गोटे दुटा बहुत लोक सेमती अच्छा पृथ्वी शिशु खाइबा को पाऊ माँ क्षीर पाऊ माँ को खाइबा को मिलना क्षीर कोटू आस बहुत अच्छा तेणु आम कौन कहवा धर्म धर्म कर्मर फल आ किए जहाँ चाहे सब अच्छी घरे तो से शिशु एवं यही शिशु दुटा जाक शिशु शिशु समान मनुष्य शिशु किंतु जड़े ये भाव में आ जड़े तार उल्टा से शिशु डकायत होउची एवं से शिशु साधु होउची देखु समाज रे सर्वत्र मंदिर अच्छी मंदिर मस्जिद चर्च गुड़ाक अच्छी समस्ते नियमित भाव में जाऊँच कि देखते किसी लोग दान पुण्य करती से आनंद पाते कहीं पूर्वजन्म कर्मर फल किसी लोग चोरी डकायती करती पूर्वजन्म कर्मर फल तेणु आमर समस्त निज निजर प्रकृति रही तो यही प्रकृति को आमको स्वीकार करने पड़ो आम स्वीकार करवा जे यही जो प्रकृति मोर पूर्वजन्मर कर्मर फल पूर्वजन्म मानकर कर्मर फल अन्य मानकर मध्य प्रकृति पूर्वजन्मर कर्मर फल एपरिकी ए शास्त्र अध्ययन समय आम देखीचु क्या व्याकरण भल लगे क्या व्याकरण भल लगे नहीं क्या भजन भल लगे क्या भजन भल लगे नहीं क्या शास्त्र अध्ययन भल लगे क्या भल लगे नहीं किए सेवार लगी था किए आश्रम परिचालन लगी था तो जार जमी प्रकृति गछलता देखु पशु पक्षी निज निजर प्रकृति समस्ते बंधा जनकर प्रकृति अन्य जनकर हो पार नहीं विचित्र ये जगत विविध चित्र विचित्र विचित्र हवाटा स्वाभाविक तेणु सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान ज्ञानी माने मध्य समान भाव आचरण करवा निजर प्रकृति आधार जाना कथा तो सबु ज्ञानी समान है केवे नुहे सबु ज्ञानी उच्चता समान अच्छी कि रंग समान अच्छी कि तेणु ज्ञानी व्यक्ति माने मध्य प्रकृति भिन्न भिन्न रही एवं से प्रकृतिर आधार रे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शासन करिवार प्रवृत्ति जार थिबो सेटा हला क्षत्रिय प्रकृति एवं पूजन इत्यादि रे जार मन थिबो सी ब्राह्मण प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकृतिर प्रकृति संपन्न लोक माने समाज रही सब बेले रही तेणु मते निजर प्रकृति को बुझा पड़े एवं जेमिति प्रकृति मिली से मु खुशी जेपर्यंत सेटा धर्म विरुद्ध समाज विरुद्ध तेणु बहुत सुंदर श्लोक आज्ञा देखो कहारी परी हेबाकू चाहतु नहीं हे पारिबे ए जगत रे मु अन्य कहारी परी हे पारिबी नहीं संभावना नहीं अन्य माने मध्य मो परी हे पारिबे मु बड़ नुहे कि सान समस्त सुंदर भूल कर्म करुछंती लोक डकायती चोरी इत्यादि सेगुड़ा भूल किंतु प्रकृतिर वशवर्ती जानिबा कथा तेणु मोर निजर प्रकृति को मु स्वीकार करे अन्यर प्रकृति को मध्य मु स्वीकार करे
ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ତବଲା ବଜେଇ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେନି, ମୋର ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରେ, ତ ମୁଁ ତବଲା ବଜେଇବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ନହେବା କଥା। ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରକାର ଦିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଥା ରକ୍ଷା କଣ କୋଉଠି ଯେ ସାଧକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ। ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ଯିଏ କରେ ସେ ସାଧକ। ଜାଣିବା କଥା ବିଧାତା, କର୍ମଫଳଦାତା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତାହାର ଯିଏ କାରଣ ନିଜର କର୍ମଫଳ, ଏସବୁକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ହେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିଟା ସମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଶରୀର, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଏଇ ଶରୀର, ସମାନଟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ। ତେଣୁ ମୁମୁକ୍ଷୁ ସମାନ ହେବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେ। ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ ଯେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଜଗତର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହବନି, ଜଗତ ମିଥ୍ୟାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହବନି, ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ହବ, ଭିନ୍ନ ହବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ ସମାନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବେ କେବେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଜଣ ମୁମୁକ୍ଷୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବେ କେବେ ନୁହେଁ। ମୁମୁକ୍ଷୁ ମାନେ ସାଧକ। ତେଣୁ ଜଣେ ସେବା କରିକି ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ମତେ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲିକି ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାଏ କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସଦୃଶମ୍ ଚେଷ୍ଟତେ ସ୍ୱସ୍ୟାଃ ପ୍ରକୃତେଃ, ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏଇଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଚରଣ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦାୟୀ। ତେଣୁ କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ। ଜଣେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜନ ଜପ କରୁଥାଏ କି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଝାଡୁ ମାରିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ ରହିବ। ଭଗବାନ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କରୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ପୁରୁଷ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧା ତୃଷା ସବୁ ସମାନ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ସମାଜରେ କରୁଥିବେ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥାଏ କି ପୁରୁଷ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା କଥା, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଣ ଅଛି କି ପୁରୁଷ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା କଥା। ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମତେ ମିଳିଛି ଶରୀରଟା ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନିଜ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକୃତି କାହାରି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଶାସକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ, ସେ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ମୋର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, କଣ ହବ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ହେଲେ କଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମିଶିବା ପାଇଁ ମାଟିରେ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହେବେ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ। ଅତୀତରେ ଜନ୍ମ କେହି ହେଇନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୀରେ 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 ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆଗକୁ ଯଦି କହିବା ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବା କଥା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଯିଏ ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, କାହାରିକୁ ବଡ଼ ଲାଗିବନି ଏବଂ କାହାରିକୁ ବଡ଼ ନ ଲାଗିଲେ ନିଜକୁ ହୀନ ଲାଗିବ। ହୀନମାନ୍ୟତା ପ୍ରାୟତଃ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଆପଣ ପାଇବେ। ହୀନମାନ୍ୟତା କାହିଁକି? ହୀନମାନ୍ୟତାର ଆଧାର କଣ? ଯେ ସିଏ ଲୋକଟା ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା, କାହାର ଆଧାରରେ ଆପଣ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ? ଅର୍ଥ ହେଇଥିବ, ବିଦ୍ୟା ହେଇଥିବ, ବଳ ହେଇଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଆଧାରରେ ଆପଣ ବଡ଼ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଯିଏ ବଡ଼ ବୋଲିକି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର କର୍ମର ଫଳ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ସେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ସାନ କିଏ? ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ମାନଙ୍କର ଫଳ ସେ ସାନ ହେଇଛି। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ହଁ,
ये नमस्कार करी 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 धीरे धीरे बुझीब आगे नमस्कार करी करी बुझी हब जे सब जगार भगवान विद्यमान सकल घटे नारायण बसंती अनादि तेणु जहाँ को सान बोलिक समाज रे कहती ता प्रति मोर सान भाव हम ना कहीं पूर्वजन मान कर्मर फल ठीक अच्छे तो आचरण केमती करेंगे से सहित जो व्यक्ति माने धर्म विरुद्ध लोक हानिकारक जो मान जीवन जो मान कर्म हानिकारक से आपण दूरी जाई पारे दुर्जन परिहर्तव्य विद्या भूषितो किशन मणिना अलंकृत सर्प किमसो न भयंकर दुर्जन परिहर्तव्य जो व्यक्ति दुर्जन जे कि समाज विरोधी से प्रकार व्यक्ति ठारू परिहर्तव्य दूरे जाई पारे विद्यामान हेले कारण कौन जे आपण निजर उद्धार करने को चाहते तेणु से व्यक्ति आपणकर मार्ग रे प्रतिबंधक ताकू घृणा नहीं कहीं आप बुझी जे पूर्व जन्मर कर्मर फल से भोगुंट दुख भोगे सुनिश्चित भाव में आम जाचु किंतु किसी कर प्रकृतिर वशवर्ती समस्त तेणु से व्यक्ति को घृणा न करी दूरी जापर मणिना अलंकृत सर्प किम सौन भयंकर जहाँ कहुई सापर मुंडे मणि थाए मणि थे से कौन भयंकर नुहे कि तेणु जनक ठारू दूरे जावा अर्थ नुह ताकू घृणा कर मु कहीं दूरे जाए ताहले मु बुझे से व्यक्तिर प्रकृति से माने सेमती ही रहिबे भगवान ताकर मंगल करंतु किंतु मु सेमानक सहित रहिबार मोर रहिबार आवश्यकता नहीं तेणु नहले कौन हम समस्त मद्यप माने सकल घटे नारायण सब मद्यप नारायण हम मद्यप संगे मिसल जहाँ कथबार्ता है तेणु भगवान बुद्धि सकल घटे नारायण तो आज्ञा ताहले कहीं न मिस आज सापण नहीं रखुना भगवान बुद्धि भी देते आम कौन सब जिन खाऊ कि कन्यार फल खाऊ कि साप आनी तो घर रखुना कुम्भीर रखुना किसी लोक रखुंट से प्रकार शक्ति अच्छी तेणु भगवान बुद्धि भी देते क्या दूरे रे क्या सहित मिसबे निया पाखक जीवे ना दूरे रे निया को धरवे देखो स्वाभाविक कथा तेणु अन्य माने ए पृथ्वी कहारी मोर द्वेष भाव ना समस्ते निज निजर प्रकृतिर वशवर्ती होकर कर्म करती सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवान देखो आप पूर्व आचार्य माने भगवान व्यास गोटे जगह रहीकि ग्रंथ रचना कले 18 पुराण 18 पुराण रचना कर ब्रह्मसूत्र रचना कर भगवद गीता तेणु संकलन कर वेद से प्रकार कर्म से करते कि भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखिकी से ग्रंथ मान भाष्य लिखिकी बुली 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 विभिन्न जगह प्रचार जार जमी प्रकृति समस्ते भिन्न भिन्न रामकृष्ण परमहंस गोटे जगह रहीकि से तपस्चरण तेणु व्यक्ति विशेष माने निजर प्रकृतिर आधार रे कर्म करती तेणु मोर प्रकृतिर आधार रे कर्म करुचे मोर प्रकृति अर्थ गण मोर पूर्व जन्म कर्म तेणु अन्य समस्ते जेमिति निज निजर प्रकृतिर वशवर्ती मु से प्रकार मोर प्रकृतिर वशवर्ती ए प्रकृति किछि भूल नुहे सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति भगवान कहते निग्रह किं करिष्यति मु किछि करि पारिबि के भगवान कहते ए जो प्रकृति मनुष्य मानकर ए प्रकृति को मु सुधारी पारिबि नाही काहे कि मु से प्रकृति सृष्टि करिछ ना मु से प्रकृति सृष्टि करिछ कलरा पिता हबो ताको मीठा करा जाय पारिबो नै जते भगवान डाकंतु भगवान कलरा गोटे थर कम से कम मीठा हो से गुड़ाक हम कहीं कलरा पिता मु कर आर मोर व्यवस्था से व्यवस्था हम असुविधा जदि वस्तु माने निज निजर धर्म परित्याग करेंगे
ସଂସାର ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବଦଳି ଦେଲେ, ଜଳ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବଦଳି ଦେଲେ ସଂସାର ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗାଧୋଉଥିବେ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଳ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବଦଳି ଦେଇକି ଅଗ୍ନି ହେଇଗଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ? ଏବଂ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ଅଗ୍ନି ଜଳ ହେଇଗଲେ ନା। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, ଭଗବାନ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବେନି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନହି ଶ୍ରୁତି ସତେନାପି ଘଟಂ ପଟାୟିତୁಂ ଶକ୍ୟତେ। ଶହ ଶହ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡିକୁ ବସ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନହି ଶ୍ରୁତି ସତେନାପି ଘଟಂ ପଟାୟିତୁಂ ଶକ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିରେ ବନ୍ଧା ସେମିତି ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିଗ୍ରହ କିମ୍ କରିଛି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରର ହେଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି କର୍ମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା? ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନକୁ ଡାକିବାର ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁ ପ୍ରକୃତି ତ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯାହା ତ ହବା କଥା ହବ। ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଆଚରଣ କରିବେ, ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କାହାର ଆସିଯାଇପାରେ। କାହିଁକି? ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ସେଇଆ, ସଦୃଢ଼ଂ ଚେଷ୍ଟତେ ସ୍ୱସ୍ୟାଃ ପ୍ରକୃତି। ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଚରଣ କରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରର ହବ, ତାହେଲେ କିଛି ତ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କିଛି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ନିଜେ କିଛି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ନାଇଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ। ସତ ଯେ ନିଜର ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉଟା କହିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟ ଅର୍ଥେ ରାଗଦ୍ୱେଷୋ ବିବର୍ଜିତୋ ତୟୋର୍ନ ବଶମାଗଚ୍ଛେତ୍ ତୌ ହ୍ୟସ୍ୟ ପରିପନ୍ଥିନୋ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯୋଉଟା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କର ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର୍ତ୍ତା ହବ। ୟାର ସେ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଯିବ। ଯଦି ସେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ନୁହେଁ, ଯଦି ମୁମୁକ୍ଷୁ ସେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଥାଇକି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରକୃତି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମନୁଷ୍ୟର ରହିଛି। କିଛିଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ କର୍ମ କରିବି, ଏଇ କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ, ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଭୟର ଆଧାରରେ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ? ମାଡ଼ ଖାଇବି, ବାନ୍ଧିକି ନେବେ, ଜେଲରେ ପୁରେଇବେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଯେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହବନି, କେହି ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି ପୃଥିବୀରେ, କେହି ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୃଢ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବା କଥା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ଆଧାରରେ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେଇ ଭାବନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ତାହାର କାରଣ ହେଇଥାଏ ଯେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ତରର, ନିଜର ବିଚାର ସ୍ତରରେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ଠିକ ବୋଲିକି ଭାବୁଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲିକି ଭାବୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ବିଚାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ଏବଂ ଏଇଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଲା ପରେ ବିଚାର ଆସିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରିବି। କାହିଁକି ଉଠିଛି? ମୁଁ ଆଗ ଉଠିଛି, ଭୟରେ ଉଠିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବ ବୋଲିକି ଭୟରେ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭୟ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଉଠି ପାରିବି।
ମତେ ଭଲ କହିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ କୋଉଠି ଦାନ ଦେଇଛି, ଭଲ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୃଥିବୀରେ, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଖପାଖରେ, ମୋର ଯଦି ପାଖରେ କିଛିଟା ଅଛି, କିଛିଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଭାବ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଚାଲିବ କେମିତି? ଭିକାରୀ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସନ୍ମାର୍ଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଗୁଡାକ ବଢେଇ ହେବ ଯଦି ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ, ରାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗିବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, ବହୁତ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଚଳିବ। ପ୍ରାୟ, କାହିଁକି ଧରନ୍ତୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଡିଥିବ, କେତେ ଲୋକ ଛାଡିକି ଯିବେ? ଏବଂ ଯଦି ବି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବ, ଧର ସେ କଣ କରିବେ? ଟଙ୍କା ଛାଡିକି ପଳେଇବେ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଇ ପାରନ୍ତି, କହିହେବନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇକି କୋଉ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେବେ କି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ନା। ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ତାର ନିଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଏସବୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେହେତୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବାର ଜନ୍ମ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିବାର ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନି, ବାସ୍ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରକୃତିର ବଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି। येनेव याता यतस्य पारम तदेव मार्गम तब निर्दिशामि। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉପନିଷଦରେ, ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମାର୍ଗ ତୁମକୁ କହିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ କରିବା। ଏବଂ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଯୋଉଟାକି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁକ୍ତି, ତାର ଆଭାସ ଯଦି ଟିକେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସେ ବଢିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ରାଗ ଦୋଷ ତ ରହିବ ତମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ଡାକ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତି ଏମିତି କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯେମିତି କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କୋଉ ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କି ମୁଁ ବାଜା ବଜେଇ ଜାଣୁଛି, କି ଭଜନ କରି ଜାଣୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ କିଛି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପୃଥିବୀ ସାରା ନିଜ ନିଜର ପ୍ରକୃତିରେ ବନ୍ଧା, ଏବଂ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ରହିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତି ସବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତି ରହିବା ଫଳରେ ଏ ସଂସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଭାବିକ, ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବାଟା ଆମର